Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آن آوان مولده الكريم وهان مقدمه الشريف العظيم صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار. فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبرائيل عليه السلام ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل
وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أشرق البدر علينا واختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير ووالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد وردنا يوم النثور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم.
ما رأينا العيس هنت بالسرى إلا إليك والغمام قد أضلت يا رسول الله والملا صلوا عليك يا حبيب الله وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي يا رسول الله عندك اللبي النفور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله حينما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل يا رسول الله قلت قف لي يا دليل يا حبيب الله وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل يا رسول الله في العشايا والبكور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت هائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائم فاز عبد قد تملى مرحبا مرحبا وانجلى عنه الهموم يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك يا بدر تجلى مرحبا مرحبا فلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أسلا مرحبا مرحبا
قط يا جد الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفيرا عني ذنوبي واغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات آمين 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 يا رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ, അത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ഖബറിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നൽകുന്നത്, അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപികളായി നമ്മയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മോമിനീങ്ങളെ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1501 ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നബിദിന ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കാൻ, ഇഷ്ടം വെക്കാൻ, എല്ലാത്തിനേക്കാട്ടും ഉപരി റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ഹുബ്ബ്, റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള ഹുബ്ബ് കരഗതമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ, ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, ആ സ്വലാത്തിലൂടെ നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടാൻ, നാളെ നമ്മുടെ തുലാസ് നമ്മളെ അമലുകൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത്, സിറാത്ത് കടത്തിവിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ സ്വലാത്തുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തുണയായി
നമുക്ക് ഷഫാത്തായി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. സന്തോഷമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ 3-4 ഖത്തങ്ങൾ ഓതി തീർത്തവരുണ്ട്. ഇന്ന് തന്നെ 3-4 ഖത്തം വേറെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആമിന കൽപ്പകഞ്ചേരി ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്, 3000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓതിയ ഖത്തമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴം വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഷഫാത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഖത്തം ഓതിയ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും അവർ ചൊല്ലിയ ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലെത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെ ആമിനുമ്മാടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കും സൽക്കർമ്മമായി കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തനബിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് മുത്തനബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് സമ്മാനം ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഖത്തമുൽ ഖുർആനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുമാണ്. അതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷഫാത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ബദറുന്നിസ കാരക്കുന്ന് 14,000 സ്വലാത്തും 14,000 ദിക്റും ഒരു ഖത്തവും റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന് നാം റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഈ ദിക്റും സ്വലാത്തും. അതുപോലെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാകട്ടെ. ചൊല്ലിയ ഓതിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നാളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്കും അള്ളാഹു അതിൻ്റെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ഓതിയത് ഖത്തമിൻ്റെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മറിയം ബീവി നാഗപ്പള്ളി 41,000 സ്വലാത്തും 1000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തും യാ ലത്തീഫും മറ്റു സൂറത്തുകൾ സാധാരണ ഓതാറുള്ള സൂറത്തുകളും ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ ഖത്തം ഓതാൻ തുടങ്ങിയതാണ്, പക്ഷേ 14 ജുസ് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഓതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തനബിയുടെ പേരിൽ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും ഇഖ്ലാസും യാ ലത്തീഫും ഖത്തം പകുതി ഖത്തും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണ്ടേ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഖബർ ജന്മദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന ഈ സമ്മാനം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റഷീദ മൈസൂരി വീണ്ടും 41,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. റഷീദാക്കുമാരുടെ ഉമ്മാക്കും മറ്റു കുടുംബാദികൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു വരെ മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, മൗഫറത്ത് നൽകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്കും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. രോഗത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഖബറിടത്തിലേക്കുള്ള ജന്മദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ് 41,000 സ്വലാത്ത്. അതുപോലെ ആ അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അത് കബൂൽ ചെയ്ത് ആ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് സുലൈഹ ചെറുമകൾ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ മദീനയിൽ വേൾഡ് ഖിറാത്ത് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 2 കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. നമ്മളെ കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഉമ്മയും മോളും. ഉമ്മ ആണ് മകളെ ഹിഫ്ള് പഠിപ്പിച്ചത്. 7 വയസ്സിൽ ആ മകൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. 9-ാം വയസ്സിൽ ഖത്തം ഹിഫ്ള് പൂർത്തിയായി. പിന്നെ ദൗറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അത് നമ്മളെ സുലൈഖാൻ്റെ മകളും പേരക്കുട്ടിയാണ്. സുലൈഖമ്മാൻ്റെ മകളും പേരക്കുട്ടിയാണ്. മദീനയിൽ പോയതും പിന്നെ അവർക്ക് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഖിറാത്തൊക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. പക്ഷേ ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വലിയ വലിയ ഓത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മാനത്തുകളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോകാനും ഒരുപാട് ഹാഫിലിങ്ങളെ കാണാനും റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ റൗള സന്ദർശിക്കാനും ഉംറ ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയും ആ കുട്ടി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഖിറാത്തിന് നല്ല പ്രാക്ടീസും ചെയ്തു. ഒരു ലോകോത്തര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ സുലൈഖുമാൻ്റെ അതിൻ്റെ മകളെ അഥവാ സുലൈഖുമാൻ്റെ ചെറുമകളെ ഉയർത്തി. അള്ളാഹു ഇനി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ മകളും ചെറുമകളുമാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ നീലേശ്വരി 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇത് ഡബിൾ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റാണ് അല്ലേ? 2 ഖത്തം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഓതിയതിൽ പാകപ്പുഴ വന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഓതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴ വന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ തന്നെ 2 ഖത്തം തീർത്ത ഖദീജ നീലേശ്വരം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലും
ഖബറിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഖദീജ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് മരിച്ചത്. ഒരു സഹോദരൻ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ചു. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജമ്മ തൃശ്ശൂർ അവർ ചൊല്ലിയ 1,00,000 സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക്, മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി ആ ഖബറിനെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ഓതിയ ഖത്തമിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുവെന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബിയാത്തുമ്മ വടകര വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ 14 ആൾക്കാർ കൂടി 3,27,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഖത്തം ഓതിയത്, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റ് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുത്ത് ഇരുലോക വിജയികൾ അള്ളാഹു അവരെ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു നീക്കി അള്ളാഹു ഖൈറിനും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബി ഉമ്മാൻ്റെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകട്ടെ. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവർ 33,000 സ്വലാത്ത് നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ റൗളയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിക്കുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് 1,00,000 സ്വലാത്ത്. അല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റാണ് 2 ഖത്തം. എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹബീബിനോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹബ്ബത്ത് ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتذكرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا ونحل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاتل إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا
الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്, ഫർള് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത്, സദഖ ചെയ്യുന്നത്, റബ്ബേ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിൽ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ അവരെ അനുചരന്മാരെല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ, ഹുദൈങ്ങളെ, ഖന്ദഖീങ്ങളെ, ഹുനൈനീങ്ങളെ, തബൂഖീങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സുദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ നിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരുള്ള ഓരോ മഹല്ലിലെയും ഓരോ വീട്ടിലെയും പരിസരത്തുള്ള പരിസരത്തും അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ദറജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹുവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ വശലാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വശലാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുഷിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്ന്, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന് മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, വിവാഹം നടക്കാത്തവരുണ്ട്, ഖൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനകൾ, വിഷമങ്ങൾ, ആവലാദികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ, അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. ഒക്കെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് സഹിക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത്, സമാധാനം, ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ്, ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും
കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ നാളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിനും ആക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹ്ഫറത്ത് കൊണ്ടല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കളായ ഞങ്ങൾ ഭാര്യമാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദിവസവും ഖുർആനൂദി അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വതക്കകൾ നൽകി, ഹദിയകൾ നൽകി, സമ്പത്ത് നൽകി, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവരെ ആണ്ടാകുന്ന ഖുർആനോദി, ഖത്മോദി, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി, മൗലൂദ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ, എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വജൂ ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. بحق محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രേമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എണ്ണം വെക്കണം. വ്യാഴാഴ്ച മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഉസൈക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.